والعلم في سن الشباب أسرع إلى النفس وأقوى تعلقا ولصوقا. قال الحسن البصري رحمه الله: العلم في الصغر كالنقش في الحجر فقوة بقى. في رسالة مختصرة للإمام النووي رحمه الله وهي 40 النووية. እንግዲህ ዛሬ ላይ ኢንሻአላህ እንደተከታተልነውና በተከታተልነው መሰረት አዲስ ደርስ ማለት እንጀምራለን ብለናል። ይህም ደግሞ የኢማም ነወዊ ማለት የሚሻፍ ተብሎናል። الإمام النووي በሚል ማለት ነው። እንግዲህ በኒስባው የሚታወቀው የሆነው ኢማም ነው። ስሙ ያህያ ኢብኑ ሸረፍ ተብሎ ይጠራል። የሪያድ الصالحين ማለት ነው ኪታብ ባልተቤት የሆነው 40 النووية የምትባል አጭር ሙክተሰር ፊቅህን አስመልክቶ የጻፋት የሆነች ኪታብ ነው። ፊቅህን አስመልክቶ የተጻፈች የሆነች ኪታብ ናት። በርግጥ ማለት ነው ፈዳኢሉል አዕማል ለማስመልከት የተወሰነ ቢኖረውም እንኳን ማለት ነው የፊቅህ ማለት ነው መጀመሪያ አው የፊቅህ ኪታቦችን የምንጀምርበት የሆነው ኪታብ 40 ነወዊያ ነው እንጂ ሸሪዓ የሆነውን አስተምሮ የምንጀምርበት የሆነው ኪታብ መሆን የለበትም። 40 ነወዊያ ሸሪዓ የሆነውን አስተምሮ የምንጀምርበት የሆነው ኪታብ ኡሱሉ ሰላሳ ተብሎ የሚጠራው ወይም ደግሞ እሱን የመሳሰሉ የሆኑ አጠር መጠን ያሉ ተውሂድን አስመልክቶ የተጻፉ የሆኑ ሪሳላዎችና ኪታቦች ነው ሊሆኑ የሚገባው እና በዚያም መሰረት ኢንሻአላህ ካሁን በፊት ተውሂድን አስመልክቶና አቂዳን በተመለከተ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ የፈቀደውን ያክል ተምረናል። ስለዚህ ዛሬ ላይ አዲስ አርዕስ ፊቅህ ተብሎ የሚጠራውን የሆነውን አርዕስ በተመለከተ ልንማር የጀመርንበት የሆነ ዕለት ማለት እንደሆነ ሁሉ ስለዚህ በ40 النووية ጀምረናል ማለት ነው። አርበዒን ነወዊያ አጠር መጠን ያለች የሆነች ኪታብ ናት። ምናልባት እዚህ ያላችሁ ማካላቶች ልትቀሩትና እንደዚህም ደግሞ ልትማሩ ትችላላችሁ። ከመሆኑ ጋር ኢንሻአላህ ማ ተፈረረ ቀረ ይላሉ ዑለሞች። የተደጋገመ የሆነ ነገር ልቦና ውስጥ ሰርጾ ማለት ይቆያል የሚል ንግግር ሰንዝሯልና ከዛ አንፃር ኢንሻአላህ ማለት 40 ነወዊያን ዛሬ ላይ እንጀምራለን። አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምን ጨርሰን ያድርገን። እንግዲህ የመጀመሪያው ሐዲስ አልኢማም النووي رحمه الله ያወሱት የሆነው ሐዲስ لا عمل إلا بالنية أو بنية የሚለውን የሆነውን ማለት ነው። ሐዲስ لا عمل إلا بنية أي معنى الحديث የሐዲሱ ጽንሰ ሐሳብና ማለት ነው ማዕናው ትርጉሙ ይህን ይመስላል። لا عمل إلا بنية ያስኩት ኑስኻ ላይና ማለት ነው እትመት ላይ አርዕስት አበጅቶለታል። لا عمل إلا بنية ይላል። ምናልባት እናንተ ዘንድ ላይኖር ይችላል። እኔ ዘንድ ግን ማለት ነው ያስኩት ኑስኻና ጠብዓ ላይ ግን لا عمل إلا بنية እያለ አርዕስት ያበጅለታል። መራቲቡ ዲን አልኢስላም ወልኢማን ወልኢሕሳን የሚል አርዕስት ሁለተኛው ሐዲስ ላይ ያበጅለታል። እያንዳንዱን ሐዲስ ማለት ምን ያደርጋል? አርዕስት ማለት ነው ያበጅለታል። ይህንን ያደረገው አልኢማም አልነወዊ ሳይሆን ማለት እዚህ ጋር ተዕሊቅ የሚያደርጉት የሆኑት ማለት ነው ዑለሞችና እንደዚህም ደግሞ ጡላቡል ዒልምና ተማሪዎች ማለት ነው ተግባር ነው ይህ እንጂ የኢማሙ ነወዊ ማለት ነው ተግባር አይደለም። لا عمل إلا بنية እሱ ይህንን ነገር አላስቀመጠም። عن أمير المؤمنين يمجمر حديث عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه يزجب كمرتين صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالربوش زجبوا عمر رضي الله عنه بالجان على الصحيح كأبو سعيد الخدري رضي الله عنه تزجبوا يهون الناجن زجبوا يلصدق هنا زجبان كما أبان ذلك الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم تبلو بمثل الرابون كتابه الحافظ ابن رجب مالته اندابر شرح على بذب إن شاء الله لذا ينتبه قد آمنوا كملان سارنوا إن شاء الله نكاد رجال مالك زرو يزجب فعمر رضي الله عنه ماله يتزجب هنا زجبانه فصابت وسط عمر وجه يزجب هنا عندما قال على الصحيح كأبو سعيد الخدري رضي الله عنه تزجبوا ليمن مالك زجبا متوال يهون الناجن إسناد يلصدق كمهن أنصار ودكهن والمالك ስለዚህ ዘገባ بسند صحيح እና በጸደቀ በሆነ ዘገባ የጸደቀው ከማን ነው? ከዑመር رضي الله عنه ብቻ ነው። ስለዚህ በሙስጠላ الحديث قاعده መሰረት ይህ ማለት ነው ሐዲስ ምን ይባላል? ሐዲስ غريب ተብሎ ይጠራል። አይ ما تفرد به راوي واحد او ما رواه راوي
واحد ማለት አንድ ዘጋቢ ብቻ የዘገበው የሆነ ዘገባ ሐዲስ ገሪብ ይባላል አይ አንድ ዘጋቢ ብቻ የዘገበው ማለት ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ብቻ ነው የዘገበው በቂ ነው አይደል ይሄንን ካልን ማለት ነው በቂ ነው የሆነ ነገር ተገንዝባችኋል ብዬ አስባለሁ ይህ ዘገባ ከመልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጣጭ አልወጣ ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ብቻ ነው የዘገበው ከሰሃቡ አንድ ማተል አልተጋራው ግልጽ ነው ይሄ አቡ ሰዒድ الخدري ተጋርቶታል የሚል ማለት ነው ዘገባ መጥቶ ነበር ይሁንና ግን ምንድነው ውድቅ ነው الحافظ ابن رجب ضعيف መሆኑን ማለት ነው ግልጽ አድርጓል جامع العلوم والحكم ተብሎ በሚጠራ በሆነ ኪታብ ውስጥ ማለት ነው سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول سمعت سماه على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ملكتنيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم سماه يقول سلو سموها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات إنما أداة الحصر مجدد يا قتلة وللا زجبا لا إمام البخاري فزجب وهنا زجبا أو الذي تفرد به البخاري رحمه الله الأعمال بالنيات من زجبال بذي لفظهم تزجبال بذي كان الأعمال بالنيات إنما مثلوا ساعة نور مالك يهم زجبال من الباز يعني من زجبات الملكة جر لا يله إنما الأعمال بالنيات بميلم زجبا تزجبال الأعمال بالنيات بميلم زجبا تزجبال بهرتم يتزجب هنا زجبان إنما الأعمال إنما أداة الحصر مجد بيقطنا بتشانو الأعمال تكبر بالنيات أي بأسابوت بتشانو يسيبان مدن يتفلقبت إنما الأعمال بالنيات تقديرا لو زغار يتفرزنا محذوف هنا من الله نقرا الله مالك يا يتفرزوا نقر من دلنا إنما الأعمال بالنيات يبال مالك تكباراتوس مالك بمن بنية بماسب بقصدنا እንደዚህም ማለት ነው በምኞት ነው የሚሆነው ወይም ነው በማሰብ ነው የሚሆነው ነው የሚለው ይሁንና እዚህ ጋር ምንድነው የተፈለገበት ይህ ጁምላና ይህ አረፍተ ነገር ከተባለ አይ እዚህ ጋር የታሰበበት የሆነው ነገር ማለት إنما الأعمال بالنيات ሲባል إنما فساد العمل وقبولها بالنيات ማለት ነው የተፈለገው ተቅዲሩ ይህ ነው إنما فساد العمل وقبولها يتكبر مالتنا لببالو إنما فساد العمل وقبولها تكبر مالتنا يمبلاشت وإن مبلاشت مكنيات የሚሆነው ነገርና እንደዚህም ትክክል ነው ተብሎ ተቀባይነት አላህ ዘንድ እንዲኖረው የሚያደርገው የሆነው ምክንያት በንያ ነው ማለት ሰውየው ንያ የተስተካከለ ከሆነ የሚተገብረው የሆነውን ተግባር لله رب العالمين وحده ብሎ የሚሰራ ከሆነ የዛኔ ማለት ነው إنما الأعمال بالنيات ማለት ስራ በንያ ነው ብሎ ማለት ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻና ብቻ አድርጎ የሚሰራ ከሆነና ይህንን ጉዳይ አስቦ የሚተገብር ከሆነ የዛኔ አጅር የሚያገኝበት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተቀበለ የሆነ ተግባር ሆኗል ማለት ነው ያለበለዚያ ግን لله رب العالمين وحده ሳይ ሌላን የዱንያ ጣፈንታንና የመሳሰሉትን የሆኑትን ነገራቶች ፈልጎ መሞካሸትንም ሊሆን ይችላል ውዳሴን ሊሆን ይችላል መሞገስን ፈልጎ ሰውየው የሆነን ተግባር ቢፈጽም አይመለከታ የሆነውን ጉዳይ ቢፈጽም የዛኔ ተግባሩ ፋሲድን የተበላሸ ይሆናል ተቀባይነት አይኖረውም እንደዚሁም ደግሞ የተመለሰ የሆነ ተግባር ይሆናል ማለት ስለዚህ ከዚህ አንፃር ማለት ነው ይህንን ሚዛንና ቃኢዳ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስቀመጡ إنما الأعمال بالنيات إمام البخاري صحيح የሚባለው ኪታቡን ሲጽፍና በሌሎች አኢማዎች ማለት ነው ኪታቦቻቸውን ሲጽፉ ይህንን ማለት ነው ምን ሐዲስ ልክ እንደ ኪታብ መግቢያና ኹጥበቱል ሐጅ አድርገው ያስቀምጡታል ان الحمد لله نحمده ونستعينه ሳይሉ በቀጥታ ማለት إنما الأعمال بالنيات የሚለውን ያወሳሉ ለምን ከተባለ ማለት በቀጥታ አንተ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደሚወደው ተግባር እሱን ቂራአና ማንበብ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ህግጋትና እንደዚሁም ደግሞ ሸሪዓውን ማንበብ ስለሆነ የዛኔ ማለት ነው ይህንን ሐዲስ ቅድሚያ ተመልክተ ስራህን ጽድት እንድታደርግ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ማለት ነው ኪታባቸው ላይ ወይም ከኪታባቸው መጀመሪያ ላይ ይህንን ሐዲስ የሚያሰፍሩትና የሚያስቀምጡት ማለት ነው አኢማው ስለዚህ እዚህ ጋር إنما الأعمال بالنيات ብሎ ማለት አንድ ተግባር ማለት ነው የተበላሸ የሚሆነውና እንደዚሁም ተቀባይነት እንዲኖር ወይም ተቀባይነት እንዲኖረው ማለት የሚያደርገው بالنيات በማነው በምኞትና ወይም ደግሞ በእስራቦት ነው የሚሆነው መልካም ተሳቦት ካለህና لله رب العالمين ካል በመልካም ተመነቀለ አላህ ይቀበላል በመቀጠል ደግሞ መጥፎ ተሳቦትና የዱንያ ነጣፈንታ አስበህበት ከረጠም ሶላትን ከሰገድክ ምሳሌ የዛኔ ሶላቱ ቢላሽ ባጢል ነው የሚሆነው ከተጠያቂነት ማለት ነው አንተርፍም ማለት ነው
وإنما لكل امرئ ما نوى وإنما أهون أداة الحصر مقدم يقصنا ستجانو لكل امرئ لما من يوم أكال ما نقر اللت نوى ياسبونا እንደዚህም ደግሞ የተመኘ የሆነው ነገር ማለት ነው አለለት ይህ ሲባል በተመኘውና ባሰበው በሆነው ነገር መጠለቅ ይመነዳል ማለት ነው አንድን ተግባር لله رب العالمين አስቦ ከፈጸመ አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala በዛ ላይ ይመነዳል ያ ያሰበው የሆነው ነገር አለለት ምሳሌ لله رب العالمين አስቦ ሰው የተግብሮታል ለገሌ ነው አንተ ያሰበከው ለኔ አይደለም ወይም ጎሳን የፈለክበት ወይም ደግሞ ማለት ሌላ ነገር አስበህ ነው ብሎ አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ተግባሩን ከንቱ ያደርገው በል በዛ በፈጸመው በሆነው ተግባር መጠለቅ አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ይመነደዋል ማለት ነው ወይንማ ለኩል ምርኢን ማነዋ እንደዚሁም ደግሞ ያሰበው የሆነው ሐሳቦች ለሌላ አካል ከሆነና የዱንያ ጣፈንታ ፈልጎ ከሆነ የዛኔ ማለት ነው አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ባሰበው በሆነው መጥፎ ሐሳቦች መጠለቅ ማለት ነው ይመነደዋል አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ተግባሩ ሙድክ ይሆናል فمن كانت هجرته سدته يهونچ አካል አለ فمن كانت يهونچ አካል هجرته سدته الى الله ورسوله سدت ሲባል من بلد الشرك الى بلد الاسلام ከሽርክ ሀገር ማለት ነው ወደ እስልምና ሀገር መሰረት ይህ ሲባል ሽርክ በአደባባይ የሚፈጸምበት የሆነ ሀገርና ሰውየው ሙስሊምና ሙወሂድ የሆነው አካል ተውሂዱን በትክክል አደባባይ ማንጸባረቅ ማለት ነው የማይችል ሆኖ ሙስተضعፍና ደካማ ተደርጎ የተያዘ የሆነ አካል ከሆነ የዛኔ መሰደድ ግድ ይሆናል ማለት ነው ወደ እምነቱንና ሃይማኖቱን ግልጽ አውጥቶ በማን ነው በፍሪደምስ ማለት ነው ወይም ደግሞ በፍሪደም ማለት ነው ነፃነትን አውጆ የሚኖርበት ወደ ሆኖ አካል ማለት ነው ይሄዳል የእስልምና ሀገር ወደ እስልምና ሀገር ይሰደዳል ማለት ይህ ዋጅብ ግዴታ ነው ነገር ግን ሸርጥ ማለት መስፈርት አለ ይህም ሲባል ሰውየው ማለት ነው ምንም የኩፍር ሀገር ላይ እና የሽርክ ሀገር ላይ ቢኖር እምነቱን ማለት ነው እንደፈለገ ማራመድ የሚችል ከሆነ ድረስ መሰደድ ግድ አይሆንም ይላል ነገር ግን እምነቱን ማራመድ የማይችል ከሆነ ሰበካን በአደባባይ ማካሄድ የማይችል ከሆነ የዛኔ ግን ማለት መሰደዱ ግድ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሂጅራ ብሎ ማለት ይሄ فمن كانت هجرته سدته يهونچለት አካል አው ስደቱ የሆነ አካል الى الله ورسوله ولا الله سبحانه وتعالى እና ወደ መልእክተኛው የሆነ አካል ይህ ሲባል በሚሰደድበት ጊዜ لله رب العالمين እንደዚህም የመልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውዴታ አነሳስቶትና ቀጥቶት የተሰደደ ከሆነ ማለት ነው የዛኔ هجرته الى الله ورسوله ስደቱ ወደ الله سبحانه وتعالى እና ወደ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሆንለታል ይህ ሲባል መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውዴታ አስቦ ማለት ወደ መውጣቱ ይሆንለታል በመረጠረም ወደ አላህ ብቻ ብሎ ይህንን ተግባር ማለት ወደ መፈጸሙ ማለት ነው ይሆንለታል ነገሩ የተገላቢጦሽና በተቃራኒ ማለት ነው ይሆንም ማለት ነው የተፈለገው እና እዚህ ጋር ማለት ነው ስደት የሚባለው ጉዳይ ይህን ይመስላል አንድ ሰው በሚሰደድበት ጊዜ ከዚህ ውጭ ያለን ሐሳቦት አስቦ ቢሰደድሳ የሚለውን እንመለከታለን ኢንሻአላህ فهجرته الى ما هاجر اليه ومن كانت هجرته سدته بهونچለት አካል ዱንያን ማለት ነው ለመፈለግ ወይም ደግሞ ዱንያን ማለት ነው በማሰብ تجاره ዱንያ ይህንን አውስቶታል الحافظ ابن رجب جامع العلوم والحكم በሚባለው በሆነ ኪታብ ውስጥ አውስቶታል ለዱንያ የሚለው አይል تجاره ለንግድ ማለት ነው ንግድን አስቦ የተሰደደ የሆነ አካል يصيبها ለማግኘት አስቦ እሷን ማለት ነው يصيبها የሚለው ለማግኘት አስቦ ንግድን አስቦ የተሰደደ የሆነ አካል አው ምራአቲ ወይም ደግሞ ሴትን አስቦ ينكحها የሚያገባት የሆነችን ሴት አስቦ የተሰደደ የሆነ አካል فهجرته سدته الى ወደ ማ ነገር ይሆናል هاجر اليه ወደሱ ወደ ተሰደደበት ወደ ሆነው ነገር ይሆናል ስደቱ ይህ ሲባል ለተሰደደበት ለሆነው አላማ ይሆናል የሚጻፍለት አይ ለሴት ነው የተሰደደው እሱ ሴትን ለማግባት ወይም ደግሞ ማለት ነው የተሰደደው ለዱንያ ለገንዘብ ነው ነገር ግን በሚሰደድበት ጊዜ ስደት አምልኮት ነው እንደሚታወቀው من بلد الشرك الى بلد الاسلام ሲሰደድ ግን ظاهرና ማን ነው በግልጽ የምንመለከተው የሆነ ጉዳይ ምናልባት ዲን አድርገንና لله رب العالمين የተሰደደው ብለን ልናስብ እንችላለን ነገር ግን ልቦ ነው ሴትን አስቦ ከሆነ የወጣው لله رب العالمين አልተሰደደም ሰውየው ማለት ነው አጅራ ያገኝም ማለት ነው لله رب العالمين ተሰደዋል ተብሎ በመቀጠልም ደግሞ ዱንያን አስቦ ከሆነ እንደዚያው ማለት ነው ለንግድ ነው የወጣው እንጂ ሰውየው ማለት ከሽርክ ሀገር ሽርክን ጠልቶ ወደ ተውሂድ ሀገር ማን ነው ተውሂድን ወዶ የተሰደደ የሆነ አካል ነው ማለት አይቻልም ነው የተፈለገው ይህ ሐዲስ
ይሄ ስደት አይባልም። እሱ እኮ ስደት ሳይሆን ጀመር ተመልሶ ሄዷል እዛው እኮ እሱ ግልጽ ነው ያባባል። ስደት እኮ የሚባለው ያንን ሀገር ከናካቴው ለቀኸው ስትመለስ በድል ማለት ነው። ከፍተህ በድል መግባት ግልጽ ነው ያባባል። ጦርነት አውጀህ በድል ማለት ነው። ከፍተህ ፈትህ መካ ምሳሌ መካን ማለት መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በድል ከፍተው በሚገቡበት ጊዜ ከዚያ በፊት ግን ማለት ነው ልብ በሉ ተሰደው ሄደዋል። የተወለዱበትን ሀገር ለቀው ማለት ነው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እየወደዷት ማለት ነው ሄደዋል። ከመሆኑ ጋር ግን በኋላ ኃይላቸውን አጠናክረው መዲና ውስጥ ተመልሰው ማለት ነው ከመካ ያሳደዷቸው የሆኑትን አጋሪያኖች በከባድ ማለት ነው ፍልሚያ ተፋለሟቸው። ከዚያም በኋላ ድልን ተቀዳጁ፣ ከፍተው ገቡ፣ ተቆጣጠሩ። አንድ አካል ስደት ብሎ ማለት ነው ቢላሂ ረቢል ዓለሚን ሚን በለድ ሽርክ ኢላ በለድ ኢስላም ከተሰደደ በኋላ መመለስ አይፈቀድም። ከተመለሰም ለዚያራ ሐዲስ አለ። ለዚያራ ከተመለሰ ፈየብቃ ፊ በለዲሂ ሰላሰተ አያም 3 ቀናቶችን ብቻ ነው የሚፈቀድለት። ከዛ ውጭ ያለ ቀን አይፈቀድለትም። ከ3 ቀን በላይ ከቆየ ማለት ነው ሐራም ይጠየቃል። ተሰዳጅ ሆኖ ከተመለሰ እንኳን ወደ ሀገሩ ልብ በሉ ለዚያራ ነው የሚመለሰው። ሲመለስም ከ3 ቀን በላይ ማለት ሊቆይ አይፈቀድለትም። መሐመድ ብሪጣኒ ወንድማችን መሐመድ ብሪጣኒ ሲጀመር ማለት ተሰዳጅ አይደለም። ብሪጣኒያ ማለት ነው ሄደ በልጅነቱ ነው ሄደው። ከዚያም በኋላ መጣ እዚህ ጥሩ ሴት ማለት ነው አገኛለሁኝ ብሎ በማሰብ እዛ ደግሞ ማለት ነው የተበላሹ ሴቶች ናቸው፣ ፈረንጆች ናቸው። ፈረንጅ ጋር የዋለና አካል ደግሞ እንደ ፈረንጅ ስለሚያደርገው ምንም ሀበሾች ቢኖርም እንኳን ስለዚህ ጥሩ ሴት አያገኝም እዛ። ከዛ አንፃር እዚህ መጥቶ ማለት ነው አገባ። ስለዚህ ከሂጅራ ጋር ምንም የሚያስተሳስረው ነገር የለም። ምንም ተሰዳጅ አይደለም ማለት ሲጀመር ተረዳችሁ ይመስለኛል። እንደውም ቢሰደድ ማለት ነው ተገቢው ከዚህ ሀገር ወደዚህ ቢመጣ እንደውም ይሻላል ማለት ይቻላል። ለምን እዚህ ያለው ፈሳድና እዚህ ያለው ፈሳድ ፈጽሞ የሚገናኝ የሆነ ጉዳይ አይደለም። ፈረንጆች ናቸው እነዚያ እርቃናቸውን የሚሄዱ ራሱን ማጫውቱናልና ማለት እርቃናቸውን አላህ እንደፈጠራቸው የሚሄዱ ፈረንጆች አሉ። በጣም ከባድ የሆነ ሀገር። ስለዚህ ከራሳችን ጋር ተያያዥነት የለውም። طيب ይሁንና እዚህ ጋር እንግዲህ ስደት ማለት ነው ለሁለት ነገር ይሆናል እንደምታዩ። በእርግጥ እዚህ ቦታ ላይ ማውራት ያዘው ኢነመል አዕማሉ ቢንኒያት። ከዚያም በኋላ ምን አደረገ? በቀጥታ ቅርንጫፍ አወጣ። ያም ቅርንጫፍ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያም ቅርንጫፍ ደግሞ ማለት ነው በምሳሌነት የጠቀሱት فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه በማለት መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በምሳሌ መልክ ነው ያስቀመጡት። ወኢላ ማለት ነው ልብ በሉ እዚህ ጋር ሴትን ፍለጋ ብቻ ላይ ሆነ ይችላል ስደት አይደለም እንዴ? እንደዚሁም ደግሞ ገንዘብ ፍለጋ ላይ ሆነ ይችላል። ሌላም የሚያሰድድ ዱንያዊ ቁስ አለ የለም ሞልቷል። ይሁንና ግን ለምሳሌነት ይህንን ጉዳይ አውጥተዋል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሌላውንም ዱንያዊ ቁሳቁስ በዚህ ላይ ቅያስ ታደርጋለህ كما قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم ቀደም ባወጣሁት በሆነ ኪታብ ላይ እንደተናገረው ማለት ነው። ኢንሻአላህ ይህን ሐዲስ በተመለከተ ይህን ያክል ከተነጋገርን ይበቃል ብዬ አስባለሁ። ይሁንና ግን የተወሰነ ማለት ነው ንግግር የተሰነዘረበት አጋጣሚ አለ። ያም ያልጸደቀ የሆነ ንግግር ነው ማለት ይህ ሐዲስ የወረደበት ምክንያት አለ በሚል ወይም የተነገረበት ምክንያት አለ በሚል አንድ አዕራቢ የሆነ አካል ማለት የሆነችን ሴት ለማግባት ብሎ ተሰዶ ነበር ይላል ዘገባው። ይሄ ይወሳል ብዙ ሊያወሱት ይችላሉ። ይህን ሐዲስ የሚተነትኑ የሆኑ አጥሪዎች ማለት ሲያቀሩ ሊያወሱት ይችላሉ። አልጸደቀም። الحافظ ابن رجب ማለት ነው ሱልጣን ይሄንን አልጸደቀም። እና እዚህ ጋር የሆነች ሴት ነበረችና አዕራቢ ነው ሰው የገጠር ሰው ነው። ስለዚህ ያችን ሴት ማለት ነው ለማግባት ብሎ ተሰደደ። ያችን ሴት ደግሞ ኡሙ ቀይስ ተብላ ትጠራለች ይላል። ኡሙ ቀይስ ትባላለች። ከዚያም በኋላ ያችን ሴት ለማግባት ማለት ነው በሚጓዝበት ጊዜ ያችን ሴት አገባ። ያው ከተገናኙ በኋላ ማለት ነው ያችን ሴት አገባ። ከዚያም በኋላ ሙሃጅር ኢብኑ ቀይስ ተብሎ ማለት ተሰየመ ይላል። አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ ነው ይህንን ማለት ዘገባ የዘገበው። በአብዱላህ ኢብኑ መስዑድ ዘመን የተከሰተ የሆነ ክስተት ነው ይላል። ልብ በሉ እዚህ ጋር
በአብዱላህ ብን መስዑድ ዘመን የተከሰተ የሆነ ክስተት ከሆነ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተደረሰበት ነው ያንን ነገር ሙተዋል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አብዱላህ ብን መስዑድ ደግሞ መጨረሻ ላይ ከቀሩት ከሆኑት ሰሃቦች ውስጥ ማለት ነው አንዱ መጨረሻ ላይ ዘመኑል አህዋ እና ዘመኑል ፊትናን ካስተናገዱት ከደረሱበት ከሆኑት ማለት ነው ሰሃቦች ውስጥ አንዱ ነው አብዱላህ ብን መስዑድ። ወደ ሀበሻ ከተሰደዱት ከሆኑት አካላቶች ውስጥ ወደ ነጃሺ ማለት ነው አፍሐማ ተብሎ ወደሚጠራው ወደ ሆነው መሪ ከተሰደዱት ከሆኑት አካላቶች ውስጥ አንዱ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ይህ ዘገባ ሲጀመር አልጸደቀም በሰነድን ሰሂህ ፈጽሞ ማለት ነው ላ አቅለ ለሁ በማለት ነው እንደውም አልሐፊዝ ረጀብ በጃሚዕ العلوم والحكم የተናገረው ኢንሻአላህ ዞሮ ዞሮ ይህ አባባል ማለት ነው አልጸደቀም። ሰበብ ቀውሊ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህ ጉዳይ ነው ለማለት ፈጽሞ ማለት የሚያስደፍር የሆነ ማስረጃ የለም። ስለዚህ ከዚህ አንፃር መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዚሁ ተናግረውታል ነው እንጂ የሚባለው ማለት ጋር ሰበቡ ማን ነው ሙሃጅር ኢብኑ ቀይስ የሚባለው አካል ወይም ሙሃጅር ኡሙ ቀይስ ተብሎ የሚጠራው የሆነው አካል ያቺን ኡሙ ቀይስ ተብላ የምትጠራው ለማግባት ስለሄደ በዚህ ምክንያት ነው ይህ ሐዲስ ማለት የተነገረው ማለት ፈጽሞ ማለት ሊሆን አይችልም። رواه ኢማም المحدثين አቡ ሐፍስ የሚለው ማለት ነው ኩንያ ነው። በርግጥ ማለት ነው ለቀብም ነው የሚባልበትም አጋጣሚ ይኖራል። አቡ ሐፍስ የአንበሶች አባት ከለቀብ አንጻር ወይም ደግሞ ካለው ከሆነው ጀግንነት አንጻር ታይቶ ዑመር ሐፍስ የሚል ማለት ነው ለቀብ ሊሰጠው ይችላል። በርግጥ ማለት ነው ኩንያ ነው ካልን ደግሞ ልጁ ሐፍሳ ትባላለች። የዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ልጅ ሐፍሳ ትባላለች። አቡ ሐፍሳ ነበር ሊባል የሚገባው ግልጽ ነው ያባባል። ነገር ግን አልአዝሀር ማለት ነው ግልጽ የሆነው ይበልጥ ግልጽ የሆነው ለቀብ መሆኑ ቅጽል ስም መሆኑ እንጂ ኩንያ መሆኑ አይደለም። ኩንያ የሚባለው እንደሚታወቀው ማሱድረ ቢልአቢ አው ቢልኡሚ ነው። በርግጥ ማለት ነው እንደውም ማለት ነው ይበልጥ ግልጽ የሚሆነው ምንድነው ኩንያ ነው ማለት ኩንያ መሆኑ ነው ግልጽ የሚሆነው። ታዋን እንግዲህ ሰርዟታው መርቡጣ ሰርዟት ይሆናል እንጂ ማለት የሚሆነው ኩንያ ነው አለፈኝ እንጂ ለቀብ ነው ካን ለቀብ ብሎ ማለት እንደሚታወቀው ማሱድረ ቢልአቢ አው ቢልኡሚ አይደለምና لقب የሚባለው ما صدر بالاب او بالام በእናት ወይ በአባት የተጀመረ ኡሙ ፉላን ወአቡ ፉላን ኡሙ ፉላና ወአቡ ፉላን እንደሚባለው ሁሉ አብና ኡም የሚለው ከበስተፊት መቀደም መቻል አለበት። والله اعلم الابهار ማለት ነው ኩንያ መሆኑ እንጂ ለቀብ መሆኑ አይደለም። والله اعلم كما استوى አንጻር ማለት ነው። ይሄንን በርግጥ አልሐፊዝ ኢብኑ ረጀብ አላመጣውም አላየሁትም እዛ ላይ አላገኘሁትም። ግን በቃኢዳው መሰረት ግልጽ የሆነው ማለት ነው ኩንያ መሆኑ ነው ለቀብ መሆኑ አይደለም። والله اعلم. رواه امام المحدثين رواه ዘግበው ታላልህን ዘገባ ኢማማ ሁለት መሪዎች المحدثين የሙሐዲሶች ማለት ነው ሁለት መሪዎች ዘግበው ታላል እነማን ናቸው? እነሱ البخاري ومسلم ይመጣሉ ኢንሻአላህ። የሙሐዲሶች ሁለት መሪዎች ናቸው ኢማማ المحدثين አቡ አብዱላህ ሙሐመድ ብን እስማዒል እንግዲህ አንዱ ማለት አቡ አብዱላህ ይባላል የአብዱላህ አባት። ይሄ ምንድነው ኩንያ የአብዱላህ አባት ተብሎ የሚጠራው ሙሐመድ ብን እስማዒል ስሙ ነው። ቤተሰቦቹ ያወጡለት የሆነው ስም ማን ነው? ሙሐመድ። አባቱ ማን ነው? እስማዒል ተብሎ ይጠራል። ሙሐመድ ብን እስማዒል ኢብኒ ኢብራሂም እሱም ደግሞ የኢብራሂም ልጅ ነው። ማንኛው እስማዒል ተብሎ የሚጠራው የሆነው የሙሐመድ የአቡ አብዱላህ የኢማም አልቡኻሪ ማለት ነው አያት ማለት ማን ይባላል? ኢብራሂም ይባላል። አባቱ እስማዒል ነው። ኢብኑ አልሙጊራ የሙጊራ ልጅ ነው። እሱም ደግሞ አለ ማንኛው ኢብራሂም የሚባለው የሙጊራ ልጅ ነው። ይህ ሲባል የኢማም አልቡኻሪ ቅድመ አያት ደግሞ ማን ነው? አልሙጊራ ተብሎ የሚጠራው ነው ማለት ነው። ኢብኑ በርዲዝባህ ይባላል። አይ ይሄንኛው ደግሞ አልሙጊራ የሚባለው የኢማም አልቡኻሪ ማለት ነው ቅድመ አያት ኢብኑ አልበርዲዝባህ በርዲዝባህ ተብሎ የሚጠራ የሆነው አካል ልጅ ነው። እሱ ደግሞ የኢማም አልቡኻሪ ምን ሊሆን ነው? ቅማት ነው የሚባለው። ቅድመ አያትማ አልነቁ አያቱ ማለት ነው ማን ነው? ኢብራሂም አልን አይደለም? ቅድመ አያቱ ማን ነው? አልሙጊራ አልን አይደለም? በመቀጠል ማለት አልበርዲዝባህ ቅማት ነው የሚባለው። በቅኔ አባባል ቅማት ይባላል እንጂ ማለት ነው ምንጅላት አረዛ ደረጃ አልደረስንም ገና። ምንጅላት ደረጃ አልደረስንም ገና። ምንጅላት እኮ ሩቅ ነው በጣም። አይዋ
አይደለም አያትና ቅድመ አያት ማነው ቅማት አይገናኝም ጭራሽ ቅማት ነው የሚባለው ቅማት ነው እንጂ ቅድመ አያትና ቅማት አንድ አይደለም ጭራሽ አይገናኝም ابن المغيرة بن بردزبة البخاري اسم دمو يا بخارة قبل أن تترى هنا شاكر بالتبيت البخارة متبالة عجم يا عجم مالتنا هاجر ناس عرب هاجر أيضا لكن تجمر إمام البخاري عرب أيضا عجمي كعربني أقوام قاوج ألم قوام قاتنا غاري هنا إمام البخاري فمولو غارقن تملكته يتعافون كتاب مالتنا بل هو إمام المحدثين تبلو تسيم والتسيم يمحدث كل إمام تبال عربوችን በሙሉ ዘርሯቸዋል ማለት በዕልም ተመልከቱ በጣም አጂብ አጀሚ መሆነ ከዕልም አይከለከልም ሐቂቃ ትኩረት ከሰጠህና ትኩረት ካደረግ አላማ ካለ ቁርጠኝነት ካለ ሐቂቃ والله አይደለም አረብን ሌላንም አካል ዘርህ ትችላለህ ማለት ግልጽ ነው ያበር አይዋና እና ስለዚህ ማለት ነው ጋር ኢማም ቡኻሪ አጀሚ ከመሆኑ ጋርና ከአረብኛ ቋንቋ ውጭ ያለን ቋንቋ ተናጋሪ ከመሆኑ ጋር ተመልከቱ እዚህ ጋር صحيح የሚባለው ኪታቡ ማለት ነው بعد كتاب الله سبحانه وتعالى اصح الكتاب ከኪታቦች ሁሉ ማለት ነው ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን በመቀጠል ከኪታቦች ሁሉ አለ የሚባል ትክክለኛና صحيح የሆነ መደገፊያ ኪታብ ማለት ነው صحيح البخاري በመቀጠል صحيح ሙስሊም ነው በሁለተኛ ደረጃ ማለት ነው ግልጽ ይመስለኛል ኢንሻአላህ ነገር ግን صحيح البخاري የጻፈ የሆነው አካል አቡ አብዱላህ ሙሐመድ ኢብኑ እስማዒል ኢብኑ ኢብራሂም ኢብኑ ሙጊራ ኢብኑ በርዲዝባ البخاري ተብሎ የተጠራ የሆነው ኢማም አረብ አይደለም إمام النسائي عرب أيضا إمام مسلم عرب أيضا تملكته إمام أبو داود السجستاني مالكم آتان سليمان ابن الأشعث تبلو يترى اسم عرب أيضا بل مالكم نجر ما تنجر أصحاب كتب الستة عرب أيضا الكتب الستة مالكم بالتبيتوش تقل الله عرب أيضا عجمي يوشناش بطعم عجيب سلزي زاري لا ينملن تغايق جبال حقيقة عربوች አይደለንም እኛ ቋንቋችን አይደለም ብለን ልንዘናጋ ይገባል ታሪክ የታመጡት እነዚህ አካላቶች አረቦች እኮ አይደለም ነገር ግን አረብን ቀድሞ ተገኙ እንደምትመለከቱ طيب ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة ابن البردزبة ابن المغيرة ابن بردزبة او ابن بردزبة البخاري وابو الحسين مسلم እንግዲህ ኢማም ቡኻሪ ነሰብ እዚሁ ተጠናቀቀ ዘርግንዱ وابو الحسين ሁለተኛው ደግሞ አቡ الحسين ይባላል ሙስሊም ኢብኑ الحجاج ተብሎ የሚጠራው ኢማም ሙስሊም ምንለው ማለት ነው ሙስሊም ኢብኑ الحجاج ኢብኑ ሙስሊም አልቁሸይሪ النيسابوري ይሄም ራሱ ማለት አረብ አይደለም እንደምትመለከቱት ማለት ነው ሙስሊም ኢብኑ الحجاج ይባላል ኢብኑ ሙስሊም የሙስሊም ልጅ ይህ ሲባል አባቱ ሐጃጅ ይባላል ስሙ ማን ነው ሙስሊም አያቱ ማን ነው ሙስሊም ይባላል አያቱ ማለት ነው ቀድማ ማን ነው ቀድማ አያቱ አልተወሰነ القشيري قشير تبلا متقرى غوسا بالتبيت هنا النيسابوري نيسابور تبلا متقرى هجرنا مندر بالتبيت هنا إمام نيسابور يا عرب هجر أيضا مثلا وها أنا أموت على عقيدة أمي وإن على عقيدة عجائز نيسابور يا ليهنو أكال مالكم إمام الزويني عرب أيضا لم نسل بوزوانو إماوت مالكم عرب أيضا في صحيحيهما بهولت صحيحات جوت زجبوا تعالى لهم زجبا ضروري يتفلقوا إمام بخارينا إمام مسلم صحيح مبالو كتابات ولا هولت صحيح لا زجبوا تعالى طيب اللذين نزيانات والنسم دمو نزهولت صحيح مبالو كتابات هما النسكو أصح الكتب كتابات كله يبلت تكتلن يهونو كتابات مالتنا المصنفة كتدرستنا كتطافت كون كتابات يبلت تكتلن يهونو كتابات ناتشو النسم دمو بأنذي كتابات جوت زجبوا الهولت جعلناوت ስለዚህ እንግዲህ የዚህ ሐዲስ ጽንሰ ሐሳብና ወይም ከዚህ ሐዲስ ምን ረዳው የሆነው ጉዳይ ተግባር ማለት ነው የተበላሸና የተስተካከለ የሚሆነው በንያ ለአመለ ኢላ በንያ ተግባር የለም አይ ትክክለኛ የሆነ ተግባር የለም በንያ ቢሆን እንጂ የተበላሸ የሆነም ተግባር የለም በንያ ቢሆን እንጂ የሚያበላሸው ማን ነው ተግባርን ንያ ነው የሚሰራ የሆነው ተግባር አንድ አይነት ተግባር ሆኖ ሳለ ማለት ልብ በሉ مثلا ማለት ሁለት ሰዎች ሶላት ይሰግዳሉ ተግባራቸው አንድ አይነት የአንደኛው አካል ሶላት ተቀባይነት የኖረበት ወይም እንዲኖረው ያደረገበት ምክንያትና የሌላኛው አካል ሶላት ከመሆኑ ጋር ተቀባይነት እንዳይኖረው ማለት ነው ያደረገ ማን ነው እንዳይኖረው ማለት ነው ተገቢ የሆነበት ምክንያት ከንያ አንፃር ሰውየው በትክክል لله رب العالمين ነይቶ ከፈጸመ ስራው ተቀባይነት ሲኖረው الدنيا والآخرة ከፍ የተደረገ የሆነ አካል ሲሆን ነገር ግን ማለት ነው
ማለት ሌላን አካልና ከዱንያ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውጭ ሌላን ነገር ፈልጎ የፈጸመ የሆነ አካል ደግሞ ተግባሩ ወድቅ ይሆናል ተግባራቸው አንድ ከመሆኑ ጋር ማለት ነው ይሄን የተፈለገው والله اعلم مراتب الدين الاسلام والايمان والاحسان الى ሁለተኛው ሐዲስ ላይ ማለት ነው عن عمر رضي الله عنه ايضا كعمر رضي الله عنه يتزجب هنا زجبا ነው ايضا በድጋሚ ማለት ነው ايضا ብሎ ማለት በድጋሚ ከዑመር رضي الله عنه يتزجب هنا زجبا ነው ማለት ቅድሚያ ያሳለፍነው የሚሆነው ዘገባ የማን ዘገባ ነው የዑመር رضي الله عنه ዘገባ ነው قال على بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بينما መካከል ማለት ነው ما وزائده ይሏታል ነህዮች ማለት ነው ተጨማሪ ናት አስሉ በይነ ነበር بينما መካከል የሚለውን ትርጉም ነው የሚሰጠን نحن እኛ በነበርንበት መካከል عند رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم መልእክተኛው صلى الله عليه وعلى اله وسلم ዘንድ በነበርንበት መካከል ذات يوم በዛች ዕለት ذات በዛች ማለት يومين በዛች ዕለት اطلع እንደ ድንገት ብቅ አለ اذ የምትለው አይ تدل على ማነው على شيء مفتي ወይም ደግሞ ማለት تدل على الفجأة ድንገታዊ በሆነ ጉዳይ ላይ ማለት ተጠቁማለች اذ طلع اذ جاء በትም ድንገት ብቅ አለ መጣ ማለት ነው ትርጉም ስለዚህ اذ የምትለው ድንገት ላይ ተጠቁም اذا ካልኩን ظرفية ጊዜ የሚለውን ትርጉም ነው የሚሰጠን اذ ካልከ ግን ድንገት የሚለውን ትርጉም ሰጠናለች ግልጽ ይመስለኛል ሙጣሩ ሲሐህ ላይ ተርቋል ቃሙስ ነው ዲክሽነሪ ነው የአረብኛ ዲክሽነሪ اذ طلع እንደ ድንገት ብቅ አለ علينا በእኛ ላይ رجل የሆነ ሰው ብቅ አለ ይላል ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ ይህን የሚናገረው شديد ይበልጥ ብርቱ የሆነ በያዲ ማለት ንጣት አለ አስያቢ የልብሱ ንጣት ይበልጥ ብርቱ የሆነ አካል እንደ ድንገት ማለት ተቀማምጠን ባለንበት ዕለት ከመልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ ተቀማምጠን ባለንበት ዕለት እንደ ድንገት ማለት የልብሱ ንጣት ይበልጥ ብርቱ የሆነ አካል ብቅ አለ አለ شديد እንደዚሁም ብርቱ የሆነ አካል ሰዋዲ ጥቁረት ማለት ነው አሽዓሪ የፀጉሩ ጥቁረት ይበልጥ ብርቱ የሆነ አካል እንደ ድንገት ብቅ አለ لا يرى አይታይም عليه በሱ ላይ በሰውየው ላይ አይ እንደ ድንገት ብቅ ባለ በሆነው አካል ላይና ሰውየው ላይ አይታይም አፈሩ ፋና አይታይበትም አሰፈሪ የጉዞ ፋናና የመንገደኛ ፋና አይታይበትም ይህ ሲባል የልብሱ ንጣት እያለ ነው አይደለም መንገደኛ የሆነ አካል አቧራ ስለሚያገኘው መጎሳቆል ስለሚያገኘው ግልጽ ነው ያባባል ማለት ልብሱ የቆሸሸ ነው የሚሆነው እንደሚታወቀው ጸጉሩም እንደዚህ የተንጨባረረ ነው የሚሆነው እንጂ ጸዳ ብሎ ማለት ሽክ ብሎ የሚመጣ የሆነ አካል መንገደኛ አይሆንም ጭራሽ ስለዚህ የመንገድ ፋናና የመንገደኛና የጉዞ ፋና አይታይበትም ማለት لا يرى አይታይበትም عليه በሱ ላይ በሰውየው ላይ እንደ ድንገት ብቅ ባለ በሆነው አካል ላይ አፈሩ ሰፈሪ የጉዞ ፋና አይታይበትም ማለት ولا يعرفه ولا የሚያውቀውም የለም ማለት ዑመር ሚና ከኛ ውስጥ አሐዱን አንድም አካል እሱን የሚያውቀው የለም ማለት ማንም ሰው ያውቀውም ማለት ያንን ሰው እንደ ድንገት ብቅ ያለ የሆነውን አካል ማለት حتى جلس እስከተቀመጠ ድረስ ማለት ነው ማንም ያወቀው የለም እስከተቀመጠ ድረስ الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ወደ መልእክተኛው صلى الله عليه وعلى اله وسلم ዘንድ እስከተቀመጠ ድረስ ከዚያም ወደ እሳቸው ጠጋ ብሎ ተቀመጠ فاسند አስጠጋ ከተቀመጠ በኋላ ركبتيه ሁለት ማለት ነው ጉልበቶቹን አስጠጋ ይላል الى ركبتيه اي الى ركبه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ወደ መልእክተኛው صلى الله عليه وعلى اله وسلم ጉልበት አስጠጋ ጉልበት ይህ ሲባል ተሸፉድ ላይ ማለት ነው አንድ ሰው እንደሚቀመጠው በዚያ ሁኔታ ተቀምጦ ማለት ነው መልእክተኛው صلى الله عليه وعلى اله وسلم በዚያን ሰዓት የተቀመጡት የሆነው አቀማመጥ ልክ ተሸፉድ ላይ ማለት ነው እንደምንቀመጠው ማለት ነው التحيات لله የሚለውን ማለት ነው ስንቀራ እንደምንቀመጠው አቀማመጥ ከፊት ለፊት መጥቶ እሱም ደግሞ ጉልበቱን ወደሳቸው ጉልበት አስጠጋና ልክ ተሸፉድ ላይ እንደሚቀመጥ እንደሆነ አካል ሆኖ ተቀመጠ ፊት ለፊት ማለት ነው እየታዩ ማለት ነው ግልጽ ይመስለኛል ኢንሻአላህ فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كዚያም ማስቀመጠ ከፈይሂ ሁለት መዳፎቹን አስቀመጠ ይላል በምን ላይ አስቀመጠ على فخذيه በሁለት ማለት ነው على فخذيه በሁለቶቹ ጭኖቹ ላይ ወይም ደግሞ ታፋዎቹ ላይ አስቀመጠ በማን ታፋ ላይ ወይም በማን ጭን ላይ በሱም ጭን ላይ ሊሆን ይችላል በመልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወአለ ወሰለም ጭን ላይና ታፋ ላይም ሊሆን ይችላል ሁለቱንም ማለት ምን ያደርጋል ኢህቲማል ያደርጋል ይሸከማል على فخذيه ስንል ማለት ነው على فخذي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ሊሆን ይችላል على فخذي نفسه ሊሆን ይችላል በራሱ ማለት ምን ጭን ላይ ሊሆን ይችላል በመልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወአለ ወሰለም ጭን ላይም ሊሆን ይችላል
ضمير ሁለቱን የሚያስተናግዳልና ማለት ነው على فخذيه يعني وقال ከዚያም አለ ልብ በሉ እንግዲህ በዚህ ሁኔታ ከተቀማመጠ ወይም ከተቀመጠ በኋላ وقال አለ يا محمد ሆይ ያላቸው أخبرني ንገረኝ عن الإسلام እስልምና ሃይማኖትን አስመልክቶ ንገረኝ ያላቸው فقال كذيان مالو ملكتني صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا الله ملكتني صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا فالأسلمنا هيمانوت أيقاتشو جبريل فالأسلمنا هيمانوت أيقاتشو يتقمت أيهونوا أكال كبستفيتاتشو مالتنا كذيان بوهلا ملكتني صلى الله عليه وعلى آله وسلم إمانو من الله شفتون ديهالو الإسلام اسلمنا بلو مالت أن تشهد أن لا إله إلا الله أن تشهد لتمفكرنا لا إله إلا الله فالله وجب حق بأونة من ملك أملاك اللي بلا لتمفكرنا لببل قدمية يستمارتنا ينقرت منه التوحيد أن تشهد لا إله إلا الله فالله وجب حق بأونة من ملك أملاك اللي أملكوت المستقر فتنو عند ما قال اللي فلذي قدمية لتوحيد الميبالو أبابال يهنن مالك ما ترجع بممرقة تذكرني هنا أقوام قدمية لتوحيد አንድን ሰው ስትጠራ ወደ ተውሂድ ነው የምትጠራው ወደ ሶላት አይደለም ደግሞ ወይም ደግሞ ወደ ሐጅ አይደለም ወይም ወደ ዘካ አይደለም ቀድሚያ የምትጠራው ወደ ተውሂድ ነው ተውሂዱ ሲስተካከል ከዚያ ወደ ምን ትጠራዋለህ ወደ ዘካ ወደ ሲያም ወደ ሐጅ ወደ መሳሰሉት ወደ ሆኑስ ቅርንጫፋዊ ወደ ሆኑስ ጉዳዮች ይጠራል ማለት ነው أن تشهد أن لا إله إلا الله الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا الله سبحانه وتعالى من أستنيا موناتهم لتمسكر نوال وتقيم الصلاة صلاة قد أدرجها مالة للسجد نوال تقيم يملو للتقاقم نو أي جنب مسفرة أموالته زنف لا المالة وقت للسجد للتقاقم بلو مالة كتم أدرجها للتيز كل مالة لتقوم ببتن وصلاة مالة فتقرر تقيم يملو مالة من تكباري سكا ما نهين ترقمي سكا الله مداومة لاينا مالتنا مزوتر لا يتقمال يقال مالتنا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة الذي ملسات منه الزكاة زكاة قديتا يهون المصوات مالتنا صدقة لسات نوال وتصوم رمضان ور مالتنا لسوم نوال وتحج البيت وتحج عند الجملة للتحسبنا أي يتفلقوا ملكنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسايت بونو حج سنفرات فتحة مهنيتا بيت الله الحرم زند هده حج للتادرق نو مالك يتفلق وتحج البيت اندزمي الله سبحانه وتعالى بيت هده مالك من التادرق نو مالك ملكتني صلى الله عليه وعلى وسلم بسايت بونو حج سنفرات فتحة مهنيتا لفتق نو وتحج البيت بين بمسفرت إن استطاعت فسالك نو إليه ودسو سبيله من قد فسالك نو እማ ትችል ኮንክ ምን አትገደድም ይባል ወደዚያ የምትሄድበት የሆነው መንገድ ከተመቻቸና ገንዘብ ካለ ወደዛ ለመሄድ ማለት ነው ገንዘቡ ብቻ መኖሩ ምንም ፋይዳ የለውም በርግጥ እዚህ ደግሞ አንተ ልትቀልባቸውና ልትመግባቸው ግዴታ የሆኑ አካላቶችን ማለት ነው ልብበል ሊበቃቸውን የሆነውን ሀብት ንብረት ጥለህላቸውና እንደዚህ የሚመገቡትን ማለት ነው ንብረት ጥለህላቸው ልትሄድ ግድ ነው ያለበለዚያ ያለነሱ እዚህ የሚፈልጉትን ነገርና በል ግዴታ የሆነውን ነገር ሳጥልላቸው ለሐጅ ብቻ ገንዘብ አለኝ ብለው ብትነሳ እን استطاعت اليه سبيلا የሚለው አልተሟላም ማለት መስፈርቱን አላሟላም አልደረሰ ወይም በአንተ ላይ ግድ አልሆነም ማለት ነው ሐጅ ግልጽ ይመስለኛል ኢንሻአላህ አይዋን ይሁንና እዚህ ጋር መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወአሊሂ ወሰለም በዚህ ሐዲስ ላይ ብዙ ንግሮችን ማለት ነው አጠቃለው አስቀምጠዋል ወይም ጠቅልለው አስቀምጠዋል ማለት ይቻላል ያም ደግሞ የመጀመሪያ ተውሂድ የሚባለው ነው እንደምትመለከቱት እሱም ደግሞ አመል አልሊሳን ነው ዝቦታ ላይ እስላም ስለሆነ አመሉ ሊሳን ነው በመላስ መናገር የመላስን ተግባር ማለት ነው አካቶ ይዟል እሱም ደግሞ አንተ ሸሃዳ ላ ኢላሃ ኢላላህ ወአነ ሙሐመድ ረሱሉላህ ወቱቂም الصلاه የሚለውም ደግሞ እሱም ማለት አመሉ ጀዋሪህ ነው የሰውነት በሰውነት ክፍል የሚተገበር የሆነ ተግባር ነው ምላስም ከሰውነት ክፍል ነው የሚተገበረው ሁለቶቹ ማለት ከእስልምና ማዕዘንቶች የሚመደቡት የሆኑት ነገራቶች ሁለቶቹ ሸሃደቱ አላ ኢላሃ ኢላላህ ወአነ ሙሐመድ ረሱሉላህ እና በመቀጠል ደግሞ ማለት ነው ኢቃመቱ ሶላህ ተብሎ የሚጠራው የምን ተግባር ነው በሰውነት ክፍል የሚተገበር የሆነ ተግባር ሁለት ማለት ነው ተግባራቶችን አጠቃለው እዚህ ቦታ ላይ አስቀምጠዋል በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ
وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان يميلون بتملكته وتحج البيت يميلون دغمو ከገንዘብ ጋር የሚተሳሰር የሆነን ማለት ነው አምልኮት አይነት ሁለት ማለት ነው አምልኮቶችን አስቀምጧል እሱም ደግሞ ማን ነው ወቱቲ አዘካ ዘካ የምትሰጠው ገንዘብ ሲኖር ነው በሁለተኛ ደረጃ ሐጅ የምታደርገው ደግሞ ምን ሲኖር ነው ገንዘብ ሲኖር ነው ስለዚህ ከገንዘብ ጋር የሚተሳሰር የሆነን ማለት ነው አምልኮት ሁለት አምልኮቶችን አውስቷል ልክ ከሰውነት ክፍል ጋር የሚተሳሰር የሆነን አምልኮት ሁለት አምልኮት እንዳወሱት ሁሉ ማለት ነው አንደኛው ደግሞ ማለት ጾም የሚባለው ስም ከሰውነት ክፍል ማለት ነው ተግባር ነው እንደሚታወቀው እሱ ማለት ነው ዛኛው የሰውነት ክፍል ተግባር ጋር ማለት ነው ይካተታል ማለት ነው እና እነዚህን አምልኮቶች ማለት መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስቀምጠዋል ለጠያቂው አካል ማለት ምላሽ በሰጡበት ዕለት ማለት ነው قال ከዚያም ማለት صدقت እውነትህን ነው ብሎ መለሰላቸው فعجبنا ተደነቅን ይላል ዑመር رضي الله عنه له አይለሱ አይበሱ በሰውየው ተደነቅን يسأله يطيقوال ويصدقه ونتنو بلو مالكم بالله يشفتح إن شاء الله نملك علينا قال على من يوم سوي طياق وكان مالك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منه طياق من وكال على فعجبنا لك قال صدقت مالك ونتنو بلو على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبقل الدقاء ጠያቂ አካል እንደሚታወቀው የሚጠይቀው ነገሩ ተደብቆበት እንደሆነ ይታወቃል አንድ አካል በሚጠይቅበት ጊዜ ጉዳዩን ሳይረዳ ቀርቶና ሳይገለጽበት ቀርቶ ይጠይቃል ከዚያም በኋላ እውነትህን ነው ሊል አይገባም እውነትህን ነው ማካለ ቅድሚያው ቆታል ማለት ነው ረዳችሁ ይመስለኛል መጠየቅ አያስፈልግም ማለት ነው እውነትህን ነው ካለ ረዳችሁ ይመስለኛል ማጥለቅ ስላለ ስለዚህ እዚህ ጋር እውነትህን ነው አላቸው صدقت አላቸው እውነትህን ነው አላቸው መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ وعلى آله وسلم ከዚያም በኋላ ይህንን ነገር በሚናገርበት ጊዜ ጠያቂው አካል فعجبنا تدنقنا على عمر رضي الله عنه له أي بسويه مالك بس تدنق يسأله يطيقاቸዋል መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ وعلى آله وسلم ويصدقه መልሶ ደግሞ እውነትህን ነው ብሎ ያጥልቃቸዋል እውነትህን ነው ብሎ ይላቸዋል ማለት አንድ ሰው አላዋቂ ከሆነና በሱ ላይ የሆነ ጉዳይ ተደብቆበት ከሆነ በሚጠይቅበት ጊዜና ምላሽ በሚሰጥበት ጊዜ እውነትህን ነው ብሎ ማጽደቅ ጭራሽ ማለት ነው ከተለምዶ የወጣ የሆነ ነገር እንደሚታወቀው ይህ ነገር አይባልም እውነትህን ነው አይደል ስለዚህ እውነትህን ነው ካለ ቅድሚያ ያወቀው ነገር አለ ማለት ነው ይህን ጉዳይ ቅድሚያ ያውቆታል ማለት ነው የሚጠይቀው ለሌላ ጉዳይ ነው ማለት ነው ተረዳችሁ ይመስለኛል ስለዚህ ተደነቅን አለ ከተለምዶ ወጣ ያለ የሆነ ማለት ነው ንግግር ሲናገር ጠያቂው አካል ዑመር ተመለከተና صدقت የሚለው ከተለምዶ የወጣ የሆነ ንግግር ስለሆነ የዛኔ ማለት ነው ተደነቅን አለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ قال ከዚያም አለ አሁንም ከመጠየቅ አልተወገደም فاخبرني ንገረኝ አላቸው عن الايمان እምነትን አስመልክቶ ኢማንን አስመልክቶ ንገረኝ አላቸው قال አሉ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወአለ አሊሂ ወሰለም أن تؤمن بالله فالله سبحانه وتعالى ልታምን ነው وملائكته በመልአኮቹም ልታምን ነው فالله سبحانه وتعالى ልታምን ነው ሲባል بتوحيده الإلهية والربوبية والأسماء والصفات فالله سبحانه وتعالى መለኮታዊ በሆነ ተውሂድ እንደዚሁም ደግሞ በተግባሩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቸኛ ማድረግን አስመልክቶ በመጣው በሆነ ተውሂድ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በስሞችና በባህሪያቶቹ ብቸኛ በሚደረግበት በሆነ ተውሂድ በሶስቱም በተውሂድ ክፍል ማመን ማለት ነው አንተ ሚነ ቢላህ ማለት በሶስቱም በተውሂድ ክፍል ማመን ማለት ነው ምናልባት አንዳንድ ሰው ሶስት የተውሂድ ክፍል የሚለው ከየት መጣ የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል እንደዛ አይነት ጥያቄ ያነሳ አዲስ አርዕስት ያመጣ ማንንም ያልቀደሙ ሰለፎች ያልቀደሙት ኸለፎችም ያልቀደሙት አዲስና አርዕስት ያመጣ የሆነ አካል አለ እዚህ ሀገራችን ላይ የሚገርማችሁ ነገር በጣም ያስደንቃል ተቀራርበንም አውርተን እናውቃለን ይሄ ተውሂድ ሶስት ተውሂድ የሚባል ከየት ነው የመጣው የለም እንደዚህ አይነት ነገር ቢድዓ ነው አለ አላህ ሀላል ማን ቀድሞሃል ቢባል እገሌ ቀደመኝ አንድም አካል ማለት ነው ያመጣል ከራሱ አቅጣጫ ዝም ብሎ ሶስት የተውሂድ ክፍል እንዳለ ዑለማኡ አህሉ ሱና ወልጀማዓ ተስማምተውበታል ሲጀመር ኺላፍ የሚባል ሚዛን የሚባል ነገር የለም ኢላ መን ሸደ مثل هذا الرجل ማለት ነው او امثال هذا الرجل የዚህ ልጅ አምሳያ ወይም የዚህ ሰው አምሳያ እንጂ አፈንግጦ ይወጣ ከዛ ውጭ ማለት ነው አንድም አካል ከዑለሞች ማለት ነው የተቃረነ አካል የለም ያም ደግሞ ማስረጃ አምጥተው ነው ያለ ማስረጃ አይደለም ይሄኛው ማስረጃቸው ሱረቱል ፋቲሃን ቀር الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ሶስቱም የተውሂድ ክፍል አሁን ባነበብኩት ላይ አለ الحمد لله رب العالمين توحيد الربوبية رب العالمين توحيد الربوبية ነው አይደለም
طيب الرحمن الرحيم أسماء صفات ما يدري الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد توحيد العبادة أرلم توحيد الألوهية صوت من توحيد كفل سورة الفاتحة لا إلا ذلك يجب توحيد الألوهية يا القرآن لا مسافة لبس كوني الجهل حقيقة يمجرش الجهل مثلا مالتنا تفسير القرآن المبال مالتنا القرآن لا يهلا بدأنا ماله القرآن مفسر تفسير القرآن المبال نيتنا القرآن لا تفسير القرآن المبال هذا يلا هذا فيه مسألة تفسير القرآن مصطلح الحديث أصول الفقه النحو الصرف የመሳሰሉ ሲሆኑ የትምህርት ዘርፎች ስያሜ ከየት መጡ ነገር ግን ማለት ነው የነዚህ ስያሜው የነዚህ የትምህርት ዘርፎች ስያሜ ማለት ውስጥ ላይ ያሉ ቀዋኢዶች ቁርአን ሐዲስ ውስጥ ተግባራዊ ናቸው አይደል ተግባራዊ ናቸው لا مشاهدة في الاصطلاح ይላሉ ማለት አንዱን አያንቋሽሽ ስምምነትን በተመለከተ ዳቦን ድንጋይ ይለዋለሁ ብለህ ብትነሳ ማንም ይከለክል የለም ስለህ ኻስ ማለት ነው ልዩ ሆነ ስምምነት ማንም ይከለክል እኔ ጋር ማለት ነው ዳቦ ድንጋይ የሚል ስያሜ ነው የሚሰጠው አይ የሰው ችግር አምጥቷል ይባላል ዳቦ እኮ ማለት ነው ልብ በል ድንጋይ ብዬ ነው የምሰየመው እኮ ዳቦ ማለት ነው ልብ በል ከነጭ ፍርኖ ዱቄት የተሰራ የሆነ ማለት ነው ዳቦ መሆኑን አጽድቀሃል እውነታው ላይ ማለት ተስማማ ዳቦ ብሎ ከሰየመው ከሆነ አካል ጋር ከእውነታ አንፃር ከተሰራበት ከሆነ እውነታ አንፃር ተስማማ ከምን አንፃር ነው የተለያየው ከስያሜ አንፃር አንተ ዳቦ አልለውም ማለት ድንጋይ ነው የምለው ያንኛው ደግሞ ዳቦ ነው የምለው ግን ሁለታችሁም ማለት ልክ ያደረጋችሁት የሆነው ስያሜ አንድ ነገር ላይ ነው ተግባራዊ ይሆናል እዚህ ጋርም ደግሞ የሚገርማችሁ ነገር ተውሂድ ሩቢያ የሚባል ኡሉሂያ አስማው ሲፋት የሚባል ነገር የለም እንደዚህ አይነት ስራ ሌላ ማስረጃ አለ ይህ ብቻ ደግሞ አይደለም ሌሎች ማስረጃዎች ማሐታ ሱረቱ ጧሃ ላይ ራሷል واصطبر لعبادتي هل تعلم له سميا رب السماوات والارض وما بينهما واصطبر لعبادتي هل تعلم له سميا ሶስቶቹ የተውሂድ ማለት ነው ክፍሎች እዚህ አንቀጽ ላይ ማለት ተግባራዊ ስለዚህ እንዳትሸወዱ ለማለት ፈልጌ ሐቂቃ በጣም ይደንቃል እንደው ከሜዳ ብድግ ብሎ ማለት ነው መዘበታተር ሙሲባ ነው ሐቂቃ ማን ቀድሞሃል የትኛው ዓሊም ሲቀድም የተናገረው ካን ነሼኹ الاسلام ተይሚያ ረሂመሁላህ የቀደምቶቹ አኢማዎች ተውሂድ ለሶስት እንደሚከፈል አስቀምጠው ሳሉ አንተ ዛሬ ላይ ብድግ ብለህ ማን ነህ ሐቂቃ እኔ ማን ነኝና ነው እንደዛ የሚሆነው እና ኢንሻአላህ ተጠንቀቁ ለማለት ፈልጌ እና እዚህ ጋር አንቱእሚነ ቢላህ የሚለው ሶስቱም የተውሂድ ክፍል በውስጡ ይካተታል ለማለት ፈልጌ ነው በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልታምኑ ነው ወመላእክቱ በመላእክቱ ልታምኑ በመላእክቱ ልታምኑ ነው ሲባል ማለት ነው ልብ በሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መላእክቶችን ከብርሃን የፈጠራቸው ኹሊቀቲል መላኢከቱ ሚን ኑር ብለው መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል እንደ አደም ልጅ ማለት ነው ከጭቃዊም ከአፈር የተፈጠሩ የሆኑ አካላቶች አይደለም የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምርጥ ባሪያዎች ናቸው በልዒባድ ሙክረሙን ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዳለ ስለዚህ ማለት ነው ከብርሃን ለተፈጠሩ ማም በልመላእክቶች እንዳሉ አምና ከብርሃን አይደለም እነሱ የተፈጠሩት ከአደም የአደም ልጅ ከተፈጠረበት ሆኖ ጭቃ አፈር ነው የተፈጠሩት ቃል ተከፍራል وملائكته أي أن تؤمن بالله وملائكته فملائكة مامن بيبالون بتذكر مارنا الله سبحانه وتعالى ففلق بهونه تعالى من قبل يا كفرال كمن قد يصل قلتني هبابا إيان دان داتشو ملائكة يسرى درشان دان داتشو مامن وملائكته ملوث يكاتتا الله سبحانه وتعالى ليان داتشو ملائكة يسرى درشان داتشو كثيرون ملائكتኞች አድርጓል الله سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام ይመስል انه موكل على الوحي በወህይ ላይ የተመደበ የሆነ መልአክ ነው እንደሚታወቀው በመቀጠል ሚካኤል ደግሞ ዝናብ ላይ ማለት ነው የተመደበ የሆነ ማለት ነው መልአክ ነው ልብ በሉ ሌሎችም ማለት ነው መለኩል ጂባል የሚባልም አለ كما في الحديث الصحيح الصادق صدق የሆነ ዘገባ ላይ ማለት ነው እንደመጣው እያንዳንዱ መልአክ የሥራ ድርሻና ዘርፍ አለ በዚህ ማመን ግድ ነው በመቀጠል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መልአኮችን ማለት ክንፍ እንደፈጠረላቸውና ክንፍ እንዳላቸው ማለት ክንፍ የላቸውም ካልኩ መክፈር كما قال الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء قال الله سبحانه وتعالى እንደሰና ሶስት ክንፍ ያለው አለ አራት ክንፍ ያለው አለ ጥንድ ክንፍ ያለው አለ ከዚያም የበለጠ ደግሞ ማለት ከዛም በላይ የሆነ ክንፍ ያለው የሆነ ጅብሪል አለይሂ ሰላም አለ ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህ ማመን ግድ ይሆናል በዚህ ማናምን ከሆነ ክንፍ የላቸው መልአኮች ጋር ይሄን መካከል ቁርአንን ማስተባበር ግልጽ ይመስለኛል ኢንሻአላህ
وملائكته الذي نقراته تكاتتال وكتبه بالله سبحانه وتعالى كتابه ما من نو أي الله سبحانه وتعالى بني عليه باورده مهنو كتاب በቁርአን በሐዲስ ማመን ኢማን ኻስ ተብሎ ይጠራል ልዩ ሆነ እምነት ነው የተግባር ማለት ነው እምነት ታምንበታለህ ትሰራበታለህ ነገር ግን ማለት ነው በሌሎች ነብያቶች ኪታብ ማመን ደግሞ አይ በእነሱ ላይ እንድትወረደና እነዚያ ነብያቶች ሲመሩበት ማህበረሰቡን ሲመሩበት የነበረ የሆነ ኪታብ እንደሆነ ማመን በመረተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መመሪያና በቁርአን በሐዲስ አምነን እናበቃ ነገር ግን በዳውድ አለይሂ ሰላም ላይ ዘቡር የሚባለው ማለት መመሪያ አልወረደም ካል መካድ ከመንገድ መውጣት በመረተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መመሪያ ማመናችን በቂ እያንዳንዱ አላህ Subhanahu Ta'ala ያወረደ የሆነው መመሪያ በሱ ማለት ማመን ግድ ይሆናል ግን በመረተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በቁርአን መመሪያ ማመን ግን ከተግባር ጋር ነው ልዩነቱ ይህ ነው ግልጽ መስለኛል ኢንሻአላህ ወኩቱቢሂ ወሩሱሊሂ እንደዚህም በመረተኞቹ ማመን ኢማን ብሎ ማለት ይህ ነው በመረተኞቹ ማመን ነው ሲባል አላህ Subhanahu Ta'ala በላካቸው መልእክተኞች የመለክተኞች ሁሉ ቁንጮ በሆኑት ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልዩ የሆነ እምነትና ኢማንን ስናምን በሌሎች ነብያቶች ደግሞ ጥቅል ላይ የሆነ እምነት እናምናለን ለበበሉ ይላል ተውሂድ ላይ እያንዳንዱ ነብይ ማለት ነው ይገናል እያንዳንዱ ነብይ የተላከው እያንዳንዱ መልእክተኛ የተላከው ተውሂድን በማህበረሰቡ ልቦና ላይ ለማስረጽ ነው እንደሚታወቅ ከመሆኑ ጋር ግን ማለት ነው ሸሪዓቸው ግን ይላል لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا በማለት አላህ Subhanahu Ta'ala እንደተናገረው ለእያንዳንዳቸው ግን ማለት ነው የተለያዩ መንገዶችን አድርገናል ይላል በዳውድ አለይሂ ሰላም ዘመን የነበረው የሆነው ቅርንጫፋ የሆነው ብዙና ድንጋጌ በመርተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን ላይ ነው ተውሂድ ላይ ግን እያንዳንዳቸው ምንድናቸው የሚገናኙ ሆኖ አካላቶች ናቸው ነብያቶች በነብያቶች ማመን በመርተኞች ማመን ማለት ነው ከኢማን ነው የሚመደበው ወሩሱሊሂ ወልየውም الآخر እንደዚህ በመጨረሻው ዕለትና ቀን ማመን ያም ደግሞ የውም ቂያማ ተብሎ የሚጠራ የሆነው ዕለት ነው የሰው ልጆች ፍቃናቸው ጅኖችም እንደዛው ለአላህ Subhanahu Ta'ala የሚቀሰቀሱበት የሆነ ዕለት ነው በዚህ ዕለት ማለት ነው ማመን ወቱእሚኑ ቢልቀደሪ እዚህ ጋር ማለት ነው ከዚሁ ጋር አያይዤ የምናገረው ነገር ይኖራል በየውም ቂያማ እና በትንሣኤው ዕለት አምኛለሁ ብሎ ሰውየው ሲያበቃ ነገር ግን የሰው ልጅ የሚቀሰቀሰው በሩሑ ነው እንጂ በበደኑ ወይም በሰውነቱ አይቀሰቀስም የሚል አቋም ያንጸባረቁ የሆኑ የጥመት አንጃዎች አሉ የሚቀሰቀሰው ሩሑ ነው ሰውነቱን ማፈር በልቶታል ይላል አይነሳም ሰውነቱ ሩሑ ግን ነፍሱ ግን ማለት ነው ይጠየቃል ይነሳል ነፍሱ አይሞትም ይላል የሚቀጣውን በሩሑ ነው ይላል በደኑ ሰውነቱ አይቀጣም ይላል በል የሰው ልጅ ማለት ነው ልብ በሉ በሰውነቱ ማለት ይቀሰቀሳል በጀሰዱ ማለት ነው ዱንያ ላይ ማለት ሲኖርበት በነበረው ጀሰዱ ይቀሰቀሳል ሱረቱ ቂያማ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዳለው لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بمالك الله سبحانه وتعالى أيحسب الإنسان يسوي مالك يحسب أن يقمت على ما إلى لا أن لن نجمع عظامه أن يسن مالك نوم عقل الدمان سبسد مالك نوم يحسب أن يقمت على ما إلى الله سبحانه وتعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانه يلقون السنيا تشاوشنا على الله سبحانه وتعالى على أن نسوي بنانه بل يتعاطون عشراوش مالك يتعاطون من قدس لما أدرك راسه تشاوشنا على الله አይደለም ሌላው ሊሰውነት ክፍሉ ቀርቶ የጣትን አሻራ መረከብ የሚከብድ የሆነ ጉዳይ አይደለም ሌላውን የሰውነት ክፍሉን ማለት ነው ቀርቶ والله የጣትን አሻራ والله ቁጭ አድርገን ማለት እናስቀምጥለታለን ቻዎች ነን በዚህ ላይ ይልቁን አላህ Subhanahu Ta'ala ስለዚህ የሰው ልጅ በሰውነቱ ነው የሚቀሰቀሰው እንጂ በሩሁ ብቻ ይቀሰቀሳል ግን ትንሣኤ የሚባለው ወይም የየውም القيامة ተብሎ የሚጠራው የሆነ ዕለት አለ ግን ሰው ይቀርቷል ተገቢና ትክክለኛ የሆነውን እምነት ስላላመነ بلت مثلا وتؤمن بالقدر الذي بوسان الكامل خيره وشره فالله سبحانه وتعالى يهنتا يبهون وسانه فرده للتامن خيره وشره بملكام هنا بمدفو ماله للتامن ملكام የሚባለው ማለት الله سبحانه وتعالى አንፃር ማንኛውም ነገር መልካም ነው ከሰው ልጅ አንፃር ግን ሸር የሚሆንበት አጋጣሚ ይኖራል እንደሚታወቀው ማንኛውም ነገር ዱንያ ምድር ላይ የሚከሰት የሆነ ነገር الله سبحانه وتعالى فقدرውና ከወሰነው በይሁንታ የፍላጎቱ ከወሰነው በኋላ ነው የሚከሰተው ምሳሌ ዝሙት ቢከሰት ማለት ዱንያ ምድር ላይ አንድ ሰው ማለት ነው ቢፈጽም በአላህ Subhanahu Ta'ala ውሳኔ ነው የሚከሰተው ይህ ሲባል ግን ባሪያው ተገዶ ፈጸመው ማለት አይደለም
እንደተከለ ማለት ይህ ክስተት የሚከሰተው በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውሳኔ ወይም ደግሞ ማለት እንደበሉ የእሳት ቃጠሎ የሚባለው ጉዳይ የሆነ ቤት ላይ ማለት ሲከሰት በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውሳኔ ነው የተከሰተው የሆነና ከተቃጠለባቸው ከሆኑ አካላቶች አንፃር ጉዳዩ ሲታይ ሸር ግልጽ ይመስለኛል ሸር ነው ነገር ግን ማለት ነው እንደበሉ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንፃር ግን ሸር አይደለም መልካም ነው ኸይር ለምን ከተባለ ሰውየው ከታገሰ ማለት ነው ከዛ ይበልጥ መልካም የሆነ ነገር ይስተካከላል ከታገሰ ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በአኺራ ከባድ የሆነ ምንዳ ይመነዘዋል انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب ብሎ አላህ እንዳለ ታጋሽ የሆኑ አካላት ምንዳቸውን የሚመነዘው ያለ ምንም ለከትና ገደብ ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ ኸይርና ሸር የሚሆነው ከራሳችን አንፃር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚወስኑ የሆነ ውሳኔ ሁሌም ኸይር ነው ነገር ግን ከኛ አንፃር ካልሰበርን ሸር ሆነ ማለት ከሰበርንሳ መልካም ሆነ ማለት ስለዚህ لذاته الله سبحانه وتعالى የሆነ ነገር ሲወስን ራሱን ስንመለከት ሸር ነው ማለት አይቻልም hatta የእሳት ቃጠሎ በሽታ የመሳሰሉት የሆኑት ነገራት لذاتها ከተመለከትናቸው ወይም ካየነው ማለት ነው ሸር ነው ይባላል ከሰውየው አንፃር ነው ከታገሰ በሽታም ሆኖ ማለት ምን ይሆናል ሰውየው ማለት ነው ሐቂቃ ሁሉም ለታላቅ ድል ይጎናጸፋል ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሂህ ሙስሊም ላይ እዚህ ላይ ስለምናቆም ብዬ ኢንሻአላህ ላይ طيب مرتين صلى الله عليه وعلى وسلم صحيح مسلم لا يمر يتناقض فيها نجرا يام ደግሞ ማለት ما يصيب مسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله من خطاياه قال صلى الله عليه وعلى وسلم አንድ ሙስሊም በበሽታ በሐዘን በችግር ማለት ነው እንደዚሁም ደግሞ በሐሳብ ማለት ነው አይነካም ወይም ደግሞ ሐሳብ አያገኘውም حتى الشوكة يشاكها شوكም ቢሆን እንኳን ምትወጋው የሆነ ሾክም ብትሆን እንኳን ከታገሰ إلا كفر الله من خطاياه الله سبحانه وتعالى ወንጀል የሰረዘለት ያበሰለት ለበበ ሰውየው ማለት ነው ሾክም በሚወጋበት ጊዜ የዛኔ ሸር ነው አይደል የመናደድና የመበሳጨት ባህሪ ሲታይበት ገንዘብ ቢሰጠው ሸር ነው ይላል አይልም ሾክ ግን ሲወጋው ሸር ነው ብሎ እሪቆ ሊልም ይችላል ተረዳችሁ ይመስለኛል ሌባ ቢዘርፈው ማለት ነው የነገር ሸር ነው ብሎ እሪ ነው የሚለው እንደሚታወቀው ነገር ግን ሰውየው ከታገሰ በሚከተተው ሆኖ ሙሲባ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወንጀሉን ያብስለታል በል እንደውም ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يوم القيامة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ብሎ ተናግሯል طيب قال صدقت ከዚያም እውነትን ነው አላችሁ ምላሽ በሚመለስበት ጊዜ قال ከዚያም ማለት ኢንሻአላህ ሱና صدقت የሚለው ላይ ማለት ነው አቁም ሌላ አላህ ነገር ከዚህ በኋላ ያለውን እንሰራለን ነበር سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت